नॉर्मल रिएक्शन ऍक्ट होईल, इथे एक नॉर्मल रिएक्शन ऍक्ट होईल. तुम्ही बघू शकता की हे दोघी फोर्सेस पॅरलल आहेत का? नाही. हा, ते नॉन पॅरलल आहे, बरोबर. दे आर नॉन पॅरलल, बट द अप्रोप्रिएट आन्सर शुड बी व्हॉट? कोप्लेनर. ते एकाच प्लेन मध्ये ऍक्ट करत आहेत and they are what? Non-concurrent. That means their point of meeting is not the same. हा कुठे वेगळ्या पॉइंट वरती मीट करतोय, हा कुठे वेगळ्या पॉइंट वरती मीट करतोय. सो अप्रोप्रिएट आन्सर इन दिस पर्टिक्युलर क्वेश्चन विल बी कोप्लेनर नॉन कॉन्करंट फोर्सेस. कोप्लेनर नॉन कॉन्करंट फोर्सेस. ओके, ते एका प्लेन मध्ये आहे म्हणून कोप्लेनर, बट देअर पॉइंट ऑफ मीटिंग इज व्हॉट? डिफरंट. सो इट इज नॉन कॉन्करंट. Next, a number of forces acting simultaneously on a particle of a body. The number of forces acting simultaneously on a particle of a body may be replaced by a couple, may be replaced by a single force, may not be replaced by a single force, may be replaced by a single force through the CG of the body. So, एक लक्षात घ्या, number of forces ऍक्ट करत आहेत सायमल्टेनियसली ऑन अ पार्टिकल. ओके, सो एका पार्टिकलवर किंवा एका बॉडीवरती नंबर ऑफ फोर्सेस ऍक्ट करत आहेत. ठीक आहे. इट कॅन बी रिप्लेस्ड बाय व्हॉट? इट कॅन बी रिप्लेस्ड बाय अ सिंगल फोर्स. ओके, हा, बट इट मे नॉट बी नेसेसरली दैट दिस force will be passing through the CG of the body. Will be passing through the CG of the body. It could be passing through anywhere. Okay, so may be replaced by what? A single force. It may be replaced by a single force, such that the effect on the body does not change. The effect on the body does not change. हा, बट जर का बॉडी इक्विलिब्रियम मध्ये असेल तर दॅट रिप्लेस सिंगल फोर्स शुड बी पासिंग थ्रू दी CG, सो दॅट तिकडून जोही अपोजिट डायरेक्शन मधून दुसरा कोणता फोर्स लागेल तो पण त्या CG पासून पास झाला तर ती बॉडी कशामध्ये राहणार? इक्विलिब्रियम मध्ये राहणार. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हेन सेव्हरल फोर्सेस ऑफ डिफरंट मॅग्निट्यूड अँड डायरेक्शन ऍक्ट ॲट अ पॉइंट अपॉन अ बॉडी इन अ प्लेन दे फॉर्म. हा आपण क्वेश्चन बघितलेला, कदाचित रिपीट झालेला आहे. कॉन्करंट, कोप्लेनर कॉन्करंट फोर्स सिस्टम. ठीक आहे. Yes, next question. The resultant of two forces P and Q acting at an angle theta, P and Q acting at an angle theta is given by P square, हे स्क्वेअर आहे असं समजा मित्रांनो. P square plus Q square plus 2P sin theta. Wrong. P square plus Q square plus 2P cos theta. P square plus Q square plus 2P tan theta. This is root. So the resultant is under root of P square plus Q square plus 2PQ cos theta. So option D is the correct option by parallelogram law of forces. So more emphasis is given on parallelogram law of forces, कारण की फर्स्ट चॅप्टर मधून जर का क्वेश्चन विचारला गेला एक्झाम मध्ये तर मोस्टली या लॉ वरती विचारलाच जातो. Varignon's theorem of movements states that the arithmetical sum of the moment of two forces at any point is equal to the moment of their resultant about their other point. ठीक है, completely vague statement आहे. Next, algebraic sum of the moment of the forces about any point in their plane is equal to the moment of their resultant about other point. Arithmetic sum of movements, हे movements word यूज केलेला आहे इकडे मित्रांनो. completely पुढचं वाचण्याची ही गरज नाहीये.
And last, the algebraic sum of the moment of the forces about any point in their plane is equal to the moment of their resultant about that point. So it is this particular option is the correct option. The algebraic sum of the moment of the forces about any point, that is sum of moment of all the forces about any point, is equal to resultant moment about the same point. That is Varigno's theorem. Okay. Yes. If two like parallel forces are acting on the member, then their resultant will be two like parallel forces are. Okay. Within the two forces, outside the two forces, at the center of the two forces, none of the above. If two like parallel forces, म्हणजेच त्या फोर्सेसचं मॅग्निट्यूड सेम आहे आणि डायरेक्शन पण सेम आहे. सपोज 10 न्यूटन 10 न्यूटन ऍक्ट करत आहे. ठीक आहे, हे एक्झाम्पल घेतो आणि सपोज त्या दोघांमधला डिस्टन्स किती आहे 2 मीटर. So if two like parallel forces are acting on the member, then their resultant will be within the two forces, outside the two forces, at the center of the two forces, and none of the above. Now ह्याचा रिझल्टंट काय असेल 20 न्यूटन. सो दॅट 20 न्यूटन कुठे ऍक्ट करतोय तो 20 न्यूटन तुम्हाला माहिती नाहीये सध्या. लेट इट बी ऍक्टिंग ओव्हर हियर ओव्हर हियर ओव्हर हियर. आय एम कन्सिडरिंग की तो ऍक्ट करतोय ऍट अ डिस्टन्स x फ्रॉम दिस पर्टिक्युलर पॉइंट. हा आपला रेफरन्स पॉइंट आहे सपोज. ठीक आहे. सो आपण हे x डिस्टन्स कसं लोकेट करतो व्हॅलिग्नॉस थेरमने आताच आपण बघितलं. द सम ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल दी फोर्सेस अबाउट एनी पॉइंट से O is equal to resultant moment about the same point O. So ह्या पर्टिक्युलर पॉइंट पासून आपण मुवमेंट बघणार आहोत. 10 इथूनच पास होतोय तर हा मुवमेंट प्रोड्यूस करेल का? नाही. 10 into 2 minus 10 into 2 minus 10 into 2 is equal to 20 into x minus 20 into x. This minus sign cancelled out. 20. So x is what? 1 meter. So resultant कुठे ऍक्ट करतोय? एक्झॅक्टली 1 मीटर, दॅट इज 2 मीटरच्या बरोबर मध्ये. सो what should be the correct option? Within the two forces, outside the two forces, at the center of the two forces. So they are acting at the center of the two forces. इथे लक्षात घ्या two like parallel forces. हे व्हॅल्यूज मी अज्युम केले, हे व्हॅल्यूज मी अज्युम केले. सो व्हेनेवर असं काही आलं तर गोष्टी अज्युम करायच्या आणि त्या हिशोबाने सॉल्व्ह करून बघायचं. कारण की जेव्हा नंबरिंग्स दिसतात तेव्हा व्हेरिएबल्स कमी होतात आणि व्हेरिएबल्स कमी झाले की काहीतरी आन्सर मिळतं. ठीक आहे. So that is coming out to be exactly what 1 meter, which is in the middle of what here 2 meter. So question number 23 is the correct answer काय? At the center of the two forces. Yes, next question. The gay wire of vertical electrical pole makes 40 degree with the horizontal and subjected to 40 kilonewton force. What will be the horizontal component of force? So एक force आहे suppose 40 kilonewton and with respect to horizontal it is making an angle of what here 40 degree. What is the horizontal component? एकदम simple प्रश्न आहे. ह्याला जर का मी रिझॉल्व केलं, एक कंपोनंट खाली एक कंपोनंट ह्या साईडला, आपण रिझॉल्व करताना नेहमी बघितलंय की हा जो मेन फोर्स आहे तो ह्या दोन कंपोनंटच्या मध्ये असला पाहिजे. इफ दिस इज 40 डिग्री, अँगल असोसिएटेड विथ दिस पर्टिक्युलर कंपोनंट विल ऑल्सो बी व्हॉट 40 डिग्री का करस्पॉन्डिंग अँगल. सो नाव ज्याच्याबरोबर पण अँगल असतो तो काय असतो? कॉस कंपोनंट. सो दिस इज 40 कॉस 40 डिग्री and this will be 40 sin 40. आता एक्झाम मध्ये आपल्या क्वेश्चन मध्ये काय विचारलेलं आहे? हॉरिझॉन्टल कंपोनंट ऑफ फोर्स. सो हॉरिझॉन्टल कंपोनंट ऑफ फोर्स इज व्हॉट 40 cos
40, ज्याच्याबरोबर पण अँगल असोसिएटेड आहे तो कॉस कंपोनंट. सो 40 cos 40 जे पण आन्सर असेल दॅट विल बी दी करेक्ट ऑप्शन. 25.71, 30.64, 33.56, 25.68. तर कॅल्सीमध्ये करून बघा 40 cos 40, वॉट एव्हर इज द आन्सर दॅट विल बी दी करेक्ट वन. ठीक आहे. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. Parallelogram law of forces states if two forces acting simultaneously on particle be represented in magnitude and direction by the two adjacent sides of the parallelogram. So two forces acting simultaneously on a particle is represented in magnitude and direction by the two adjacent sides of the parallelogram. हे parallelogramचे दोन adjacent sides आहेत. Then the resultant may be represented in magnitude and direction by longer side, shorter side, diagonal of the parallelogram which does not pass through the point of intersection of the forces, किंवा diagonal of the parallelogram which passes through the point of intersection of the forces. So the diagonal of the parallelogram which passes through the point of intersection of the forces, म्हणजे ह्या फोर्स आणि ह्या फोर्सचा जो पण मीटिंग पॉइंट आहे तिथूनच तुमचा डायगोनल ऑफ द पॅरलोग्राम पण काय होणार आहे, पास होणार आहे. तर हा एमपीएससी प्री 2018 मध्ये विचारलेला प्रश्न आहे मित्रांनो. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन. Next, forces 10 Newton, 20 Newton, 30 Newton and 40 Newton act along sides of rectangle PQ, RS, T. So suppose we have this PQ, RS. PQ 10 Newton, QR say 20 Newton, RS is say 30 Newton, this is SP, and SP is 40 Newton. Okay. Along sides of the rectangle PQ, QR, RS and SP, their resultant force will be 28.28, 40, 100, 32.32. तर तुम्ही बघू शकता इथे काही फोर्सेस कसे आहेत एक्स डायरेक्शन मध्ये, काही फोर्सेस कसे आहेत वाय डायरेक्शन मध्ये. सो वी नीड टू फाइंड आउट व्हॉट समेशन ऑफ ऑल दी फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन. साइन कन्व्हेन्शन अज्युम करायचे, टुवर्ड्स राइट जर का पॉझिटिव्ह आहे तर लेफ्ट वाला नेगेटिव्ह. सो वी कॅन सी 10 इज टुवर्ड्स राइट, 30 इज टुवर्ड्स लेफ्ट, 30 इज व्हॉट टुवर्ड्स लेफ्ट. तर आपण हे डायरेक्शन कसं डिसाइड केले, इथे P टू Q फोर्स चाललाय 10, Q टू R फोर्स चाललाय 20, R टू S 30. ह्या हिशोबाने आपण डायरेक्शन डिसाइड केले. S टू P किती झाला 40. सो प्लस 10 मायनस 30 इज व्हॉट मायनस 20 न्यूटन. मायनस साइन जर का गेला तर डायरेक्शन दाखवावं लागेल आपल्याला टुवर्ड्स लेफ्ट. देन समेशन Fy, साइन कन्व्हेन्शन, वर जाणारा फोर्स जर का पॉझिटिव्ह असेल तर खाली येणारा निगेटिव्ह. सो वर कोणता जातोय 20 पॉझिटिव्ह मायनस 40, सो मायनस 20. साइन जर का आपण काढून टाकलं तर कुठे ऍक्ट करेल खाली. सो एक्स डायरेक्शन समेशन Fx इज 20 न्यूटन टुवर्ड्स लेफ्ट, समेशन Fy इज 20 न्यूटन downwards. So the resultant is given by under root of summation Fx square plus summation Fy square. So summation Fx square 20 square plus 20 square. So इथून तुम्हाला काय मिळेल, रिझल्टंट मिळेल. जे पण तुम्हाला व्हॅल्यू मिळते कमेंट सेक्शन मध्ये एक कमेंट करा. आउट ऑफ दिस 4 व्हॅल्यू 1 व्हॅल्यू विल बी दी करेक्ट व्हॅल्यू. ओके. सो आपण इकडे काही MCQs बघितले.
जेणेकरून आपला जो पर्टिक्युलर कॉन्फिडन्स आहे या पर्टिक्युलर चॅप्टरवर, रिझल्टंट सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेसवर, तो थोडासा आपला कसा वाढावा हाच आपला उद्देश होता. त्यानंतर तुम्ही अजून काही MCQs सॉल्व करा या पर्टिक्युलर टॉपिकवरती. जे काही MCQs तुम्ही सॉल्व कराल त्याच्यावर जर का तुम्हाला काही शंका असेल, काही डाऊट असेल, तर टेलिग्रामची लिंक मी तुम्हाला या पर्टिक्युलर व्हिडिओवरती शेअर केलीच आहे. तिकडे तुम्ही तुमचे जे काही डाऊट्स असतील ते पोस्ट करू शकता, ठीक आहे. किंवा पर्सनली माझा नंबर जो आहे तो पण मी तुम्हाला दिलेलाच आहे, तिकडे तुम्ही व्हॉट्सअप करू शकता, ठीक आहे. आय विल ट्राय टू सॉल्व ॲज मेनी डाऊट्स ॲज पॉसिबल रिगार्डिंग दिस फर्स्ट चॅप्टर दॅट वी हॅव सीन टिल नाव, ठीक आहे. नेक्स्ट पर्टिक्युलर आपले जे पण व्हिडिओज येतील दॅट विल बी ऑन इक्विलिब्रियम सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस, फ्रिक्शन, ठीक आहे, ट्रसेस, सेंट्रॉइड, ठीक आहे. फ्रिक्शन, ट्रसेस, सेंट्रॉइड एकदा जर का झालं, स्टॅटिक्स पार्ट जर का संपला, तर मोस्टली आपला 15 क्वेश्चन्समधून एक साधारण 5 to 6 क्वेश्चन हे स्टॅटिक्सवरती येतात. जनरली जे क्वेश्चनचा जो स्कोप आहे तो डायनॅमिक्समध्ये जरा जास्त असतो. सो डायनॅमिक्स आपण अजून स्लोली आणि एकदम व्यवस्थित जाणार आहोत, सो दॅट, आणि प्रत्येक टॉपिकवरती आपण MCQs सॉल्व करणार आहोत. दॅट इज द बेस्ट पार्ट. ओके, ऑल द बेस्ट.